ایک خوبصورت سے جنگل میں پنکی چڑیا اور ببلو کوا رہتے تھے۔ وہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست تھے۔ روز پنکی چڑیا اور ببلو کوا ساتھ دانا ڈھونڈنے جاتے اور دانا ڈھونڈ کر ساتھ ہی واپس آ جاتے۔ دونوں کی آپس میں بہت ہی زیادہ بنتی تھی اور دونوں بہت ہی زیادہ خوش رہتے تھے۔ ایک دن ببلو کوا اور پنکی چڑیا دانا ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں کہ پنکی چڑیا کو دانا مل جاتا ہے۔ ارے مجھے دانا مل گیا۔ ارے پنکی چڑیا تمہیں دانا مل گیا ہے، تم دانا لے کر اپنی گھونسلے میں چلی جاؤ، میں دانا ڈھونڈ کر واپس آ جاؤں گا۔ نہیں کوے بھیا، آپ کو ابھی دانا نہیں ملا، میں آپ کا دانا ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کروں گی، ہم دونوں ساتھ جائیں گے۔ کوا پنکی چڑیا کی بات سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر دونوں ساتھ دانا ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کافی دیر تک دونوں دانا ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن ببلو کوے کے لیے دانا نہیں ملتا۔ پنکی چڑیا ہم تو بہت تھک گئے ہیں اور میرے لیے تو دانا مل ہی نہیں رہا۔ کوے بھیا آپ چنتت مت ہو، آپ میرا ایک دانا لے لو، ہم دونوں مل بانٹ کے کھا لیں گے، اس طرح ہماری دوستی اور بھی گہری ہو جائے گی۔ کوا بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور چڑیا سے کہتا ہے تم بہت اچھی ہو پنکی چڑیا، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تمہارے جیسی دوست ملی ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ پنکی چڑیا۔ ارے ببلو بھیا اس میں شکر گزار ہونے والی کون سی بات ہے، میں نے تو بس آپ کی تھوڑی سی مدد کی ہے۔ پھر پنکی چڑیا اور ببلو کوا اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتے ہیں۔ اگلے دن پنکی چڑیا ببلو کوے کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ببلو بھیا میں تھوڑی دیر کے لیے شونو چڑیا کے گھر جا رہی ہوں، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے بچوں کا خیال رکھ لیں گے؟ ارے پنکی چڑیا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، میں ضرور تمہارے بچوں کا خیال رکھ لوں گا، تم نشچنت ہو کر جاؤ۔ پھر پنکی چڑیا ببلو کوے کی بات سن کر نشچنت ہو کر چلی جاتی ہے۔ پھر ببلو کوا چڑیا کے گھونسلے میں اپنے بچے کو بھی لے آتا ہے اور ببلو کوا سب بچوں کی ایک ساتھ دیکھ بھال کرنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد پنکی چڑیا واپس آ جاتی ہے۔ ببلو بھیا اب آپ جاؤ، میں اپنی چنکی ٹنکی کا خیال رکھ لوں گی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری چنکی ٹنکی کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ پھر ببلو کوا چلا جاتا ہے۔ کچھ دن بیت جاتے ہیں۔ ببلو کوا پنکی چڑیا کے گھونسلے میں آتا ہے۔ پنکی چڑیا مجھے کسی کام کے لیے کہیں دور جانا ہے، کیا تم میرے راجو کا خیال رکھ لو گی؟ کیوں نہیں کوے بھیا، میں آپ کے راجو کا خیال ضرور رکھوں گی، آپ نے میری چنکی ٹنکی کا خیال رکھا تھا، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے راجو کا خیال رکھوں۔ آپ نشچنت ہو کر جائیے، میں آپ کے راجو کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ پھر ببلو کوا چلا جاتا ہے۔ چڑیا راجو کو بھی اپنے گھونسلے میں لے آتی ہے۔ بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے، پھر چڑیا دانے نکال کر سب بچوں کو کھانے کے لیے دیتی ہے کہ اتنے میں تیز ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے اور دانے اڑ جاتے ہیں، دانے اڑ کر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ ارے یہ کیا ہو گیا، دانا تو زمین پہ گر گیا ہے، اب مجھے دانا لینے کے لیے زمین پر جانا ہوگا۔ دیکھو بچوں میں دانا اٹھانے کے لیے زمین پہ جا رہی ہوں، تم تینوں شرارتیں مت کرنا۔ اتنا کہہ کر پنکی چڑیا زمین پر دانا اٹھانے چلی جاتی ہے۔ پنکی چڑیا کے نیچے جاتے ہی تینوں بچے کھیلنے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکا دینے لگتے ہیں۔ تینوں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے راجو نیچے گر جاتا ہے۔ کوے کا بچہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، وہ زمین پر گرتے ہی مر جاتا ہے۔ پنکی چڑیا یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں یہ کیا ہو گیا، راجو تو نیچے گر گیا اور اب یہ تو اٹھ بھی نہیں رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب کوا واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ مر گیا ہے۔ کوا یہ سب دیکھ کر بہت غصہ ہو جاتا ہے اور پنکی چڑیا سے کہتا ہے چڑیا یہ سب کیا ہو گیا، تم نے میرے راجو کا دھیان نہیں رکھا، دیکھو
ये उठ नहीं रहा है। मैं तुम्हारे भरोसे ही इसे छोड़कर गया था। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। नहीं नहीं बबलू भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हवा बहुत तेज चल रही थी, जिसके कारण दाना नीचे गिर गया था। मैं तो बस वो दाना उठाने गई थी। मुझे क्या पता था बबलू भाई कि राजू नीचे गिर जाएगा। सब तुम्हारी ही गलती है पिंकी चिड़िया। तुम्हें दाना उठाने के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए था। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। ये क्या कह रहे हो बबलू भाई? हमारी दोस्ती तो बहुत ही पुरानी है। बस पिंकी चिड़िया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने मेरे राजू को मार दिया। अब आइंदा मेरे पास मत आना। बबलू कौवा बहुत ही गुस्सा होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। पिंकी चिड़िया अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा होती है। बबलू भाई ठीक कहते हैं, मुझे दाना उठाने के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए था। मेरी वजह से ये छोटा सा राजू कौवा मर गया। पिंकी चिड़िया बहुत ही उदास होती है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। पिंकी चिड़िया बार बार बबलू कौवे से माफी मांगती है, मगर बबलू कौवा पिंकी चिड़िया को माफ नहीं करता। बबलू भाई, मुझे पता है आपका दुख बहुत बड़ा है और मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया है, लेकिन आप यकीन करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि राजू जमीन पे गिर जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता पिंकी चिड़िया, मुझे बार बार तंग करने मत आ जाया करो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा, चली जाओ यहाँ से। पिंकी चिड़िया उदास होकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अगले दिन बबलू कौवा चिड़िया से बदला लेने के लिए एक योजना बनाता है और वो पिंकी चिड़िया के घोंसले में जाता है। बबलू कौवा देखता है कि पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में नहीं है। बबलू कौवा इस बात का फायदा उठाकर पिंकी चिड़िया के घोंसले को जमीन पर गिरा देता है। जमीन पर गिरने की वजह से चिड़िया के दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। कौवा बहुत ही खुश होता है, लेकिन पिंकी चिड़िया ये सब कुछ देख लेती है। चिड़िया बहुत ही गुस्सा होती है और वो कहती है, ये तुमने क्या किया बबलू भाई? तुमने मेरी चिंकी टिंकी को जमीन पर गिरा दिया। ये दोनों बच्चियां मर गई हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया है पिंकी चिड़िया, और हाँ, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, तो मुझसे बच के रहना। इतना कहकर बबलू कौवा वहाँ से चला जाता है। पिंकी चिड़िया बहुत ही उदास होती है। बबलू कौवे ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। उसका राजू कौवा तो खुद ही घोंसले से गिर गया था और उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी चिंकी टिंकी की जान ले ली। मैं बबलू कौवे को कभी माफ नहीं करूंगी। फिर कुछ महीने गुजर जाते हैं। पिंकी चिड़िया के यहाँ एक खूबसूरत सा बच्चा होता है और बबलू कौवे के यहाँ भी एक छोटा सा कौवा हो जाता है। पिंकी चिड़िया बहुत ही खुश होती है, जबकि दूसरी तरफ बबलू कौवा बहुत ही गुस्सा होता है। इस चिड़िया के यहाँ एक छोटा सा बच्चा हुआ है। मैं इस चिड़िया के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह पिंकी चिड़िया ने मेरे राजू की जान ली थी, इसी तरह मैं इसके बच्चे की जान ले लूंगा। मैं पिंकी चिड़िया को कभी खुश नहीं देखना चाहता। पिंकी चिड़िया अपने छोटे से बच्चे का नाम रोज रखती है। पिंकी चिड़िया अपने बच्चे के साथ बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही वो बहुत उदास भी होती है कि कहीं बबलू कौवा इसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। वो सोचती है कि उसको बबलू कौवे पे नजर रखनी चाहिए। बबलू कौवा पिंकी चिड़िया से बदला लेने के लिए चील के पास जाता है। पिंकी बहन, तुम मुझे बहुत भूखी लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए शिकार ढूंढ कर आया हूँ। शिकार? लेकिन तुम मेरे लिए शिकार क्यों ढूंढोगे? चील बहन, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक चिड़िया के बच्चे का शिकार ढूंढ कर आया हूँ। अरे चिड़िया का बच्चा, मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, उनका गोश्त बहुत लजीज होता है।
पिंकी चिड़िया बबलू कौवे पर नजर रखी होती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। पिंकी चिड़िया वहाँ से अपने बच्चे को लेकर दूसरी जगह चली जाती है। दूसरी तरफ चील जब चिड़िया के बच्चे को खाने के लिए आती है तो वहाँ पे चिड़िया का बच्चा नहीं होता। चील बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर चील बबलू कौवे के बच्चे को खा जाती है। कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है और वो खाली हाथ रह जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।